اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. والصلاة والسلام على أولاده المعصومين المظلومين المخفبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 17 ربیع الاول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیعان علی کے نزدیک ولادت کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا بھی دن ہے۔ اسی حوالے سے مجھے نحن رہبریون کی طرف سے مدعو کیا گیا، اور میں ممنون و مشکور ہوں نحن رہبریون کی اس ٹیم کا کہ جو اس کار الہی میں اپنے تن من دھن کے ساتھ برسر بیکار ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے مومنین تک، ہمارے شیعہ تک، ہمارے ہم مذہبوں تک ایک پیغام پہنچانے کی سعی کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کے حوالے سے میں نے جو آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت تلاوت کی ہے، جس میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں نے ان کو ائمہ قرار دیا ہے، امام قرار دیا ہے۔ وہ کرتے کیا ہے، ان اماموں کا کام کیا ہے، ان اماموں کا منصب کیا ہے، ان کو ہم نے امام قرار کیوں دیا ہے؟ اس لیے قرار دیا ہے کہ یہدون، وہ ہدایت کرتے ہیں، انسانوں کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں، انسانوں کو پستی سے اٹھا کر بلندی تک پہنچاتے ہیں، انسان کو اپنے خالق کے حقیقی کی پہچان کرواتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہدایت کر رہے ہیں، کیا یہ ہدایت اپنی طرف سے کرتے ہیں؟ نہیں، خدا نے اسی آیت میں فرمایا ہے یہدون بامرنا، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، جیسی بھی ہدایت کرتے ہیں، جس طرح بھی انسانوں کو سیدھے راستے پر لے کے آتے ہیں، بے امرنا، یہ ہمارے امر سے ہے، ہمارے امر کے بغیر نہیں ہے۔ یعنی جتنے بھی الہی، جتنے بھی خداوند متعال کی طرف سے ائمہ، انبیاء، اوصیاء مقرر کیے گئے ہیں ہدایت کے لیے، وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ ایک بات یہاں سمجھاتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دنیا میں ایسے امام بھی اٹھے ہیں کہ جو خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں۔ جیسے ابھی حال ہی میں ایک چھوٹی سی کلپ چلی تھی کہ جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ احمد ابن محمد پتہ نہیں کچھ ایسے بکواس کر رہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں اور یہ میری کتاب ہے۔ ان کے لیے بھی خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے کچھ ایسے بھی امام قرار دیے ہیں کہ جو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ حالا ہمارا موضوع امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام رسول خدا کے بعد، مولا علی علیہ السلام کے بعد، امام حسن حسین کے بعد، جب اپنے بابا کے ساتھ ایک یونیورسٹی مدرسہ بناتے ہیں جس میں اس کے 1000 شاگرد ہیں، اور ہر شاگرد کو ایک الگ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، جیسے فقہ ہے، میڈیکل ہے، سائنس ہے۔ تو کسی انسان کا ایک بہت بہترین جملہ ہے کہ آپ جو سائنس کا دن مختلف دنوں پر مناتے ہیں، آپ کو 17 ربیع الاول پہ دنیا میں سائنس کا دن منانا چاہیے شیعوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہے، اور یہی وہ امام ہے کہ جس کے شاگردوں نے بابا کیمسٹری، بابا علم، بابا فقہ کے لقب حاصل کیے ہیں۔ جس کے شاگرد بابا کیمسٹری ہو تو یقیناً وہ استاد سائنس کا ماہر ہو
गया, और इसलिए हमको 17 रबीउल अव्वल को ही साइंस का आलमी दिन बनाना चाहिए। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बारे में रसूल खुदा फरमाते हैं कि जब मेरा बेटा जाफर इब्न मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब पैदा हो तो उसका नाम सादिक रखना, उसको सादिक बुलाना। पूछा गया क्यों? क्योंकि इससे ही अनकरीब इसका बेटा पैदा होगा जिसका नाम भी जाफर होगा और वो खुदा के नजदीक काज़िब है। यानी सादिक बताकर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ये बताया है कि हमेशा सादिकों के मुकाबले में काज़िब आते रहे हैं और आते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम बोलते हैं कि अमीरुल मोमिनीन किसी और शख्स को नहीं बुला सकता। क्यों? इसलिए कि अमीरुल मोमिन मखसूस है इमाम अली अलैहिस्सलाम से, और अगर कोई ये अमीरुल मोमिनीन का लक़ब अपने साथ मुख्तस करता है या खुद अपने को मशहूर करता है, वो हमारी नज़र में, वो आइम्मा की नज़र में, क्योंकि इमाम हसन का भी फरमान है कि किसी ने सलाम किया था अमीरुल मोमिनीन कह के कहा कि मुझे आज के बाद अमीरुल मोमिनीन ना कहना क्योंकि ये लक़ब मेरे बाबा से मखसूस है। बिल्कुल इसी तरह हमारे आइम्मा सब सादिक हैं, लेकिन रसूल खुदा के मक़बूल ये जाफर सादिक को सादिक इसलिए किया गया है कि जाफर के मुकाबले में एक और जाफर आएगा जो काज़िब होगा। और ये जाफर सादिक फकत साइंस में नहीं, लेकिन 4000 शागिर्द हैं, फकत इस्लाम में नहीं, फकत शिया के पास नहीं। आप देख लें अहले सुन्नत के 4 इमाम हैं और 4 ही इमाम बेवास्ता या बिला वास्ता इस इमाम के शागिर्द हैं। हम ऐसे कहते हैं, अगर यूं कहा जाए तो बुरा ना होगा कि हमारी जो फिक्र है वो उस्तादों की फिक्र है, बाकी जो फिक्र है वो शागिर्दों की फिक्र है। और अगले इंसान का मायार ये है कि उस्ताद की बात मानी जाए, उस्ताद का कहा माना जाए, जो ज्यादा इल्म रखता हो उसकी बात मानेंगे। आप देख लें, खुद अबू हनीफा कहते हैं कि अगर मैं ये 2 साल इमाम जाफर सादिक की खिदमत में ना जाता तो मैं हलाक हो जाता। और अनस बिन मालिक जो मालिकी फिक्र के बानी हैं, वो कहते हैं कि मैं इन आंखों ने नहीं देखा, इन कानों ने नहीं सुना और इस दिल पर किसी बात ने असर नहीं किया, लेकिन सबसे ज्यादा जिसे मैंने आलिम देखा, फाजिल देखा, मुत्तकी देखा, परहेजगार देखा, वो जाफर इब्न मोहम्मद है। अब देख लें कि अगर वो सबसे ज्यादा मुत्तकी भी है, सबसे ज्यादा फाजिल भी है, सबसे ज्यादा आलिम भी है, तो ये अक्ल का तकाजा है कि जाहिलों को छोड़कर आलिम के पीछे चला जाए, दूसरों को छोड़कर मुत्तकी और परहेजगार इमाम के पीछे चला जाए। और खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया है कि मौला आपके बाद कौन सा इमाम है? तो इमाम फरमाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा मोहम्मद इमाम। तो फिर पूछा गया उसके बाद, तो कहा गया उसके बाद वो इमाम है जिसका आसमानों में नाम सादिक है। यानी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की मैंने जो तकरीर में बयान की है 2 सनद हैं, एक रसूल खुदा से, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से। दूसरा कि आप देखें कि इमाम ने किस तरह वो जो फुर्सत मिली है इमाम को, उसमें इमाम ने मुख्तलिफ इस्लामी नजरियात का दिफा किया। उनमें से एक तौहीद है और एक जो मैं मिसाल बयान करना चाहता हूँ वो कुरान है। एक ईसाई आकर बादशाह वक्त के दरबार में कहता है कि तुम्हारे कुरान का ऐलान है वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये कुरान अल्लाह के बगैर किसी और की तरफ से होता तो इसमें कसीर इख्तिलाफ होता। तो उन्होंने कहा ठीक है ये बात है हम, तो काफिर आप पढ़ लें, सूरह इमरान की आयत पढ़ें, सूरह हूद की आयत पढ़ें, सूरह ज़मर की आयत पढ़ें। इन तीनों आयत में कहीं पे कहता है आसान है, कहीं पे कहता है मुश्किल है, कहीं पे कहता है ये पूरा आसान है। फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है, बिल्कुल मुख्तसर करता हूं। इमाम कहता है आपने समझा नहीं कुरान को, ये कुरान के बारे में बात नहीं कर रहा, कुरान इंसानों के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि कुछ ऐसे इंसान हैं जिसके लिए पूरा कुरान मुश्किल है, कुछ ऐसे इंसान हैं जिसके लिए पूरा कुरान आसान है, कुछ ऐसे इंसान हैं जिसके लिए आधा कुरान मुश्किल है, आधा कुरान। जब उस ईसाई का सवाल खत्म हो या जब उसकी शुबहात खत्म हो गई तो वो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्नका वसीय रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
بچا لیں گے سرے محشر امام جعفر صادق اپنے وقت کے حیدر